السلام علیکم۔ دولت کی لالچ میں انسان اتنا گر جاتا ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی محبت کو اس سے چھین لیا تو اس کی بیٹی بھی اس سے جدا ہو گئی۔ آئیے مل کر یہ سچ بیانی سنتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ ایک بات پوچھوں مہر؟ عمران نے اپنی کزن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو۔ تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا، کیا میں نے محبت میں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے؟ مہر مذاق نہیں یار، بھائی مجھے کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ ویسے میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے کہ جب کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس بیچارے کی رات کی نیند اور دن کا چین لٹ جاتا ہے۔ وہ محبوب کی جدائی میں ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے اور پھر اس کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ مہر اپنی بات کہہ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور عمران اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہنس سکتا ہے؟ عمران نے دل میں سوچا ضرور، لیکن مہر سے کہنے کے لیے ہمت نہ ہوئی۔ اچھا تم ہی بتا دو فلاسفر صاحب کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ مہر نے عمران سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا کچھ دیر، پھر بولا، مہر یہ جو محبت ہوتی ہے نا، اس کی تشریح مکمل لفظوں میں آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اسے صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر محبوب کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ دل ہر وقت اس کی قربت کے لیے تڑپتا ہے۔ اگر محبوب ساتھ ہو تو اجاڑ رستے بھی دلکش لگتے ہیں، اور محبوب ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ برستی بارش، دلکش موسم، حسین پھول، دھنک اور سارے خوبصورت مناظر بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بہت پاکیزہ جذبہ ہے، کسی ملاوٹ کے بغیر، اور محبوب کی خوشی کو ہی ہر حال میں انسان سب سے پہلے رکھتا ہے۔ وہ خوش ہو تو خود بخود ہنسنے کو دل چاہتا ہے، اور محبوب کی اداسی خود اپنے دل کو اداس کر دیتی ہے۔ مہر حیران اور پریشان منہ کھولے ہوئے عمران کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ ان باتوں سے پرہیز کرتا تھا، آج بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ تم نے کبھی محبت کی ہے مہر؟ عمران نے اسے سوال کیا، جو منہ کھولے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ عمران آج تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج تک تمہارے منہ سے محبت کا نام تک نہیں سنا، اور کان کھول کر سن لو۔ مہر نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھا۔ یہ محبت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، اور نہ آج تک مجھے کسی سے ہوئی ہے۔ اور بائی دی وے، تم نے یہ بیہودہ سوال مجھ سے کیوں پوچھا؟ یہ بیہودہ سوال نہیں ہے مہر، پلیز اس خالص جذبے کو بیہودگی کا نام مت دو۔ تمہیں محبت ہوئی نہیں نا، ورنہ تم یوں نہ کہتی۔ اس نے افسوس سے کہا۔ اچھا آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس بارے میں اتنے زیادہ سنجیدہ ہو۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس کے جواب میں وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مہر کی امی کی آواز آئی، جو مہر کو کسی کام سے بلا رہی تھی۔ میں ابھی آئی، کہتی ہوئی وہ اندر کی طرف بھاگ گئی۔ عمران امیر کبیر والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ 5th میں تھا تو اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، یا ان کو کسی نے مار دیا، کیونکہ اکثر لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اس کے تایا نے اس کے والدین کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ لیکن عمران نے کبھی یقین نہیں کیا، کیونکہ اس کے والدین کے انتقال کے بعد ہی وہی تایا اسے اپنے گھر لے آئے تھے اور اسے ایک اچھے سے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ خود بھی بہت دولت مند تھے، اور بھلا دولت کی خاطر وہ کیوں عمران کے ماں باپ کو قتل کراتے؟ حالانکہ یہ بہت عرصے تک لوگوں کے ذہنوں میں زبانوں پر رہی بات۔ ایک رات ایک ہی وقت میں مرنا بہت عجیب سا لگتا تھا۔ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن ایک رات وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں سوئے اور صبح مردہ پائے گئے۔ عمران کے تایا کو اطلاع دی گئی تو دوسرے شہر میں تھے، وہ فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر سب کو بتایا کہ فیکٹریوں کے کام کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، لیکن یہ اطلاع ملتے ہی وہ دوڑے ہوئے چلے آئے۔ لوگ ان پر ہی شک کر رہے تھے۔ بہرحال عمران تو ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کو ذرا بھی ان پر شک نہیں تھا۔ سیٹ کریم کی بھی صرف ایک ہی بیٹی تھی، مہر۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ عمران کی فوراً اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ جلد گھل مل کر رہنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بن چکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بڑے ہوتے گئے اور ان کی دوستی مزید پختہ ہو گئی۔ وہ ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے۔ یونیورسٹی جانا ہوتا یا مہر کو شاپنگ کرنا ہوتی، پھر جب بارش ہوتی تو دونوں کی موج ہو جاتی۔ مہر کو بارش میں نہانے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور عمران بھی اس کا ساتھ دیتا تھا۔ کبھی کبھار وہ لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، اور اسی طرح زندگی ان کی گزرتی جا رہی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دوستی
इमरान के ताया की नज़रों में खटक रही है। सेठ करीम ने एक रोज़ अपनी बेगम से पूछा, अफरोज़ बेगम, ये इमरान महर के बहुत करीब नहीं होता जा रहा? अभी कुछ देर पहले महर और इमरान नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे और हस्बे मामूल उनके दरमियान नोक झोंक भी जारी थी, जिसे सेठ करीम ने बहुत महसूस किया। और उनके जाने के बाद उन्होंने कड़े तेवरों से अपनी बेगम से पूछा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोनों बचपन से एक साथ रहते हैं, इकट्ठे खेला, इकट्ठे पढ़ा है, और तो शुरू से ही एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। आप ये आज कैसा सवाल कर रहे हैं? नहीं बेगम, इनका यूँ फ्री होना मुझे नागवार गुजर रहा है। अब ये दोनों बच्चे नहीं हैं, इन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि आप आज कैसी बातें कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ खुश हैं तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा है, सारी ज़िंदगी यूँ तो एक साथ ही गुजारनी है। इस वक्त साथ रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश को अपनी ज़ुबान पर लाना मुनासिब समझा। क्या मतलब? ये तुम सारी ज़िंदगी गुजारने की बात क्यों कर रही हो? उन्होंने चौंकते हुए कहा। मेरा मतलब बहुत वाज़ेह है। इमरान अब बच्चा नहीं है, देखा भाला है और इतनी बड़ी जायदाद का मालिक भी है, और सबसे बढ़कर वो और महर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो ये बहुत मुनासिब बात है कि हम इनकी शादी कर दें। हमारी एक ही बेटी है, सारी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने रहेगी। अफरोज़ बेगम ने अपनी बात की वजाहत की तो सेठ करीम भड़क उठे। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? कैसे सोच लिया तुमने? मैं अपनी बेटी की शादी उस आदमी से करूं जो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है? नहीं बेगम, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम ये बात अपने जहन से निकाल दो। आप ये बात भूल रहे हैं कि इमरान हमारे टुकड़ों पर नहीं, बल्कि हम उसकी फैक्ट्री की आमदनी खा रहे हैं। वो 3 फैक्ट्रियों का मालिक है, लेकिन आज भी उसे माहाना जेब खर्च मिलता है। आमदनी का सारा हिसाब किताब आपके पास है, लेकिन उसने कभी आपसे नहीं पूछा कि आपने फैक्ट्रियों का क्या किया, वहाँ से हासिल होने वाली आमदनी कहाँ जाती है। अगर कोई और होता तो आपसे ज़रूर हिसाब मांग लेता। अफरोज़ बेगम ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली। वो शुरू ही से जानती थी कि सेठ करीम ने वहाँ से मिलने वाले सारे पैसे अपने ही अकाउंट में रखे हुए हैं और उन्हीं रुपयों से अब वो नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं। वो खुद दिल की बहुत नरम थी, लेकिन सेठ करीम की वजह से ज़ुबान नहीं खोलती थी, वरना उन्हें इमरान अपने बेटों की तरह अजीज़ था। और उन्होंने ये सोच लिया था कि जैसे ही इमरान और महर की तालीम मुकम्मल होगी, वो उन दोनों की शादी कर देगी। उन्होंने सोचा था सेठ करीम को बहुत खुशी होगी और इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अब वो बहुत हैरान हो रही थी कि अचानक उनके शोहर को क्या हो गया। बकवास बंद करो तुम, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब तुम अपने दिल में उनकी शादी का ख्याल तक नहीं लाना, वरना मैं आज ही उसे घर से निकाल दूंगा। सेठ करीम का इशारा इमरान की तरफ था, लेकिन वो खुद भी अच्छी तरह जानते थे कि वो इमरान को कभी घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो फिर अपनी तमाम फैक्ट्रियाँ और जायदाद इमरान को वापस करनी पड़ेगी, जो वो किसी सूरत नहीं चाहते थे। वो अपनी क्लास से बाहर निकल रहा था कि एक लड़का उसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत परेशानी से उसकी तरफ आ रहा था, तकरीबन भागता हुआ। इमरान फौरन उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात है अली, इस कदर बदहवास क्यों हो रहे हो? वो जो राजू है ना, उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। बोलो अली, क्या हुआ? राजू जो कि बदमाशियाँ करता है, जिसने सबको परेशान किया हुआ है, उसने तुम्हारी कज़न को बहुत तंग किया तो तुम्हारी कज़न महर ने उसको थप्पड़ मार दिया। वो बहुत गुस्से में आ गया। अब वो महर को घसीटकर पिछले कमरों की तरफ ले गया है। वो कह रहा था कि वो महर के थप्पड़ का बदला लेगा, उसकी इज्जत लूट कर। उसने सबको पिस्तौल दिखाया, जिसकी वजह से कोई भी महर को उससे नहीं छुड़ा सका। जब वो महर को ले गया तो मैं फ़ौरन तुम्हें बताने चला आया। जैसे ही अली ने बात मुकम्मल की, इमरान को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। वो तेज़ी से उन कमरों की तरफ भागा जो यूनिवर्सिटी के पिछली साइड पर थे, और वहाँ कोई नहीं जाता था। उसका खून खोल रहा था। किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि महर को कोई हाथ भी लगाए। जैसे ही इमरान उन कमरों की तरफ पहुंचा, उसे महर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो बिजली की तेज़ी से उस कमरे की तरफ भागा जहाँ पर महर उसके साथ थी, और एक ठोकर से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उसका दिमाग घूम गया। राजू उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इमरान फ़ौरन आगे बढ़ा और राजू का गिरबान पकड़ लिया। महर की जान में जान आ गई। तेरी जुर्रत कैसी हुई कि तू महर की इज्जत लूटने की कोशिश करे? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमरान कहते हुए उस पर हमला कर चुका था और उसे लातों और घूंसों से मार रहा था। राजू ने अपने बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन इमरान पर तो जैसे जिन सवार हो चुका था। उसे मार मार कर
अधमुआ कर दिया। राजू यूनिवर्सिटी का छटा हुआ बदमाश कहलाता था, अब भीगी बिल्ली बना जमीन चाटने पर मजबूर था। महर एक कोने में सिमटी हुई खड़ी रो रही थी। राजू के होश ठिकाने लगाकर इमरान उसकी तरफ बढ़ा तो वो भागकर उसके गले लग गई। इमरान ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। बाहर बहुत से स्टूडेंट जमा हो चुके थे। वो उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ महर को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने महर को सख्ती से मना किया था कि घर में इस बात का जिक्र किसी से न करे। जब वो घर में दाखिल हुए तो किसी से उनका सामना नहीं हुआ। उन्होंने शुक्र अदा किया, वरना महर की वो हालत देखकर घर वाले सवाल ज़रूर करते। इमरान ने उसे जल्दी से चेंज करने को कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इमरान को ये सोचकर वहशत हो रही थी कि अगर उसे पता न चलता तो राजू महर की इज्जत लूट लेता। उस पर क्या बीतती, वो तो जीते जी मर जाता, क्योंकि महर की ज़रा सी भी तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। वजह यह थी कि वो महर से मोहब्बत करता था, जिसका पता अभी महर को भी नहीं था। उस दिन वो उसको बताने ही वाला था, लेकिन महर के जाने के बाद उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। क्या पता वो उसकी मोहब्बत कबूल करती भी या नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो महर अंदर आ रही थी। वो फौरन सीधा हो गया और जल्दी से अपनी आंखें साफ की, लेकिन महर देख चुकी थी। ये तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? महर ने तशवीश से उसकी तरफ देखते हुए कहा। इमरान ने उसकी तरफ देखा और नज़रें झुका ली। कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम रोए हो ना इमरान, मुझसे मत छुपाना। महर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करता। शायद सारी ज़िंदगी तुम्हारा सामना नहीं कर पाता, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी महर की इज्जत बचाई। महर, अगर वो बदमाश राजू अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ता। महर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है तो दर्द मुझे भी होता है, और मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं उस घटिया इंसान की जान ले लेता। जोश, मोहब्बत और जज्बात से इमरान की आवाज़ भर आ गई। महर बेयकीनी के आलम में उसे तकती रह गई। इस बात का तो उसे आज ही मालूम हुआ था कि वो इमरान से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इमरान तो कब से उसे ही चाहता था। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और वो बोली, इमरान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरी हिफाजत करना भी जानते हो। पहले मुझे मोहब्बत का पता नहीं था, मुझे तो आज पता चला कि मैं तुमसे टूट कर मोहब्बत करती हूँ, और मेरी खुश नसीबी है कि तुम पहले से मुझसे मोहब्बत करते आए हो। क्या वाकई महर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आज मैं बहुत परेशान था उस वाक़े की वजह से, लेकिन तुमने मुझे हल्का फुल्का कर दिया। महर, थैंक यू सो मच। इमरान बहुत खुश था कि महर उससे मोहब्बत करती थी, और उसे इस बात का यकीन था कि महर के माँ बाप उसकी शादी महर से ज़रूर कर देंगे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी उस खुशी से खाली रहेगी। सेठ करीम उस वक्त एक 5 स्टार होटल में था। उसके सामने एक ऐसा आदमी बैठा था जो शक्ल से ही कातिल नज़र आ रहा था। क्या बात है सेठ, मुझे क्यों बुलाया है? तुम जानते हो दिलावर, मुझे किस वक्त तुम्हारी ज़रूरत पेश आती है? सेठ करीम ने खबासत से आंख दबाकर कहा। शैतानी मुस्कुराहट थी उसके लबों पर। नाम बताओ सेठ, हम कल ही उसका पत्ता साफ कर देगा। दिलावर बोला। उसका नाम इमरान है और वो हमारे घर ही में रहता है। बस तुमको ये ख्याल रखना होगा कि उसकी मौत एक हादसा लगे। काम हो जाएगा सेठ, लेकिन हम इसका 50,000 रुपये लेगा। 25,000 पहले और 25,000 काम हो जाने के बाद। ठीक है, मुझे पता था कि तुम इतनी बड़ी रकम का तकाजा करोगे। ये रहा 25,000 और बाकी काम के बाद। ये कहकर सेठ करीम ने रकम का लिफाफा दिलावर की तरफ बढ़ा दिया। वो लिफाफा लेकर उठ गया। सेठ करीम किसी गहरी सोच में गुम हो गया। इमरान के वालिद सेठ रहीम और सेठ करीम दोनों सगे भाई थे। उनके वालिद की बहुत सी फैक्ट्रियाँ थीं, जिसे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में दोनों भाइयों के नाम कर दिया था। करीम शुरू से ही गलत मिजाज का आदमी था। जो फैक्ट्रियाँ उनके बाप ने रहीम के नाम की थी, उन पर शुरू ही से उसकी नज़र थी। वो चाहता था किसी तरह बड़ा भाई फैक्ट्रियाँ उसके हवाले कर दे या वो उससे छीन ले, लेकिन उसका कोई दाव चल नहीं रहा था। जब इमरान पैदा हुआ तो वो खुद को बेबस महसूस करने लगा, लेकिन फिर उसके शैतानी दिमाग ने एक मंसूबा सोच लिया जिसके मुताबिक वो अपने भाई और भाभी को कत्ल कर देता तो इमरान उसकी सरपरस्ती में आ जाता। वो लोगों को दिखाने के लिए उससे बाप जैसा सलूक करता, फिर मौका मिलते ही उसे भी अपने रास्ते से हटा देता। इस तरह वो तमाम फैक्ट्रियों का मालिक बन जाता। बहुत सोच समझकर उसने अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया और एक दिन मौका मिलते ही दोनों मियाँ बीवी
اس نے ان دونوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ پولیس آئی، تحقیقات کی، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا، کیونکہ کریم نے خود ہی سارے ثبوت مٹا دیے تھے اور پیسے کے بلبوتے پر پوسٹ مارٹم بھی رکوا دیا اور چپکے سے دونوں کو دفنا دیا۔ پولیس کو پیسہ مل چکا تھا، اس لیے ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ اتنی چھان بین کرتے۔ پھر وہ عمران کو لے کر گھر آ گیا اور اس طرح وہ سب کچھ ہوتا چلا گیا جو اس نے سوچا تھا، اور اب آخری پتا باقی تھا کھیلنا، جس کا وہ مکمل ارادہ کر چکا تھا، اور اس کے بعد وہ تمام جائیداد کا بلا شرکت ویرے مالک بن جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ظالم کی رسی کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو ایک جھٹکے سے اللہ تعالیٰ اس رسی کو کھینچ لیتا ہے اور سوچنے سمجھنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ سیٹھ کریم کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ اتنی جائیداد بناتا۔ وہ خود بڑھاپے کی سرحد پر تھا، آخر اتنی دولت کا وہ کیا کرتا؟ لیکن اور زیادہ کے لالچ نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ وہ دولت کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا، حالانکہ یہ بات تو اس کے سوچنے کی تھی کہ اتنی دولت کا وہ کیا کرے گا۔ قبر میں تو صرف انسان کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ دنیاوی چیزیں وہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، لیکن گناہ کا احساس ہونا بھی بہت بڑی بات ہے جو اسے حاصل نہیں تھی۔ وہ ایک لالچی انسان تھا۔ ایک دن صبح کے وقت عمران بولا، اماں آج میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تاکہ کچھ ضروری چیزیں ساتھ لے لے۔ سیٹھ کریم جو بھی اندر داخل ہو رہا تھا فوراً واپسی کے لیے مڑ گیا۔ باہر آ کر اس نے جلدی سے دلاور کا نمبر ملایا اور اسے ضروری ہدایت دینے لگا۔ اس نے دلاور کو ہدایت کی کہ عمران کا ایکسیڈنٹ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کسی کو شک نہ ہو اور نہ ہی وہ زندہ بچے۔ اس کو اچھی طرح سمجھانے کے بعد اس نے اپنے آفس کا رخ کیا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی برسوں کی خواہش پوری ہونے والی تھی، لیکن وہ اس ہستی کامل یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تھا جو اس سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر اس کی ہر حرکت پر تھی۔ سیٹھ کریم نہیں جانتا تھا کہ اس کا منصوبہ اس پر ہی الٹنے والا ہے، وہ جو ہر قدم پر کامیاب ہوتا آیا تھا، اور اس نے دولت کی خاطر سگے رشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب اس کے حساب کا وقت آ چکا تھا۔ ہوا یوں کہ سیٹھ کریم نے جیسے ہی سنا عمران دوسرے شہر جا رہا ہے، وہ فوراً وہاں سے نکل آیا تاکہ دلاور کو سارا منصوبہ سمجھا سکے، لیکن وہ نہیں جان سکا کہ وہ جیسے ہی گھر سے نکلا تھا مہر نے بھی عمران کے ساتھ شہر جانے کی ضد شروع کر دی تھی۔ آخرکار عمران کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی دن کے 12 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، سیٹھ کریم نے فوراً ریسیور کان سے لگا لیا اور وہ دلاور کے فون کا منتظر تھا، لیکن دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے۔ فون اس کے گھر کے ملازم نے کیا تھا۔ ملازم نے بتایا کہ عمران اور مہر بی بی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے اور ان کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے لاشیں شناخت کرنے میں بہت دشواری پیش آئی ہے۔ بڑی مشکل سے پولیس نے ان کا سراغ لگایا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مہر تو گھر پر تھی، عمران تو اکیلا ہی سفر پر گیا تھا، وہ دہاڑا۔ نہیں صاحب، مہر بی بی بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے ضد کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ عمران صاحب نے بہت روکا تھا لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ اس کو اپنا سب کچھ گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا، سر چکرا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے دولت کی لالچ میں؟ اس نے دولت کی لالچ میں کیا کیا نہیں کیا۔ وہ سارے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں پھرنے لگے۔ وہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بیٹی جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اکلوتی اولاد تھی جو اس کو اتنی محبوب تھی کہ ساری جائیداد اس کو دینا چاہتا تھا، عمران سے چھین کر بھی، جو کہ خود ہی اس پر جان نچھاور کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، وہ تو خود سب کچھ مہر کے نام کر دیتا۔ وہ بیٹی جو ایک پل بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی تو اسے ساری دنیا ویران لگتی تھی، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ سیٹھ کریم نے عمران کو مارنا چاہا، ساتھ ہی اس کی بیٹی بھی ماری گئی۔ پوری دنیا اجڑ گئی، اس کے گناہوں کا کفارہ اس کی بیٹی کو ادا کرنا پڑا۔ اچانک اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ کرسی سے لڑکتا چلا گیا۔ اس کو فالج ہو گیا تھا۔ فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکیں گے اور ساری زندگی بستر پر گزاریں گے۔ ادھر افروز بیگم اتنے بڑے صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئی، یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور سیٹھ کریم کو اپنی بیٹی کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ سچ ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر پڑتا ہے، اور ظالم ظلم کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے اوپر جو انسان کی ہر کرتوت کا حساب رکھتی ہے۔ وہ دولت جس کے لیے سیٹھ کریم نے اتنا بڑا خونی کھیل کھیلا،
کیا تھا اس کے پاس؟ کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ وہ اکیلا اس دولت کو لیے ہوئے بیٹھا تھا اور خود ہل بھی نہیں سکتا تھا، محتاج ہو گیا تھا نوکروں کا۔ اب لوگ اس کی دولت پر عیش کر رہے تھے اور وہ خود خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے رشتے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیے۔